دوستو ٹیکنالوجی ایکسپرٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو وہ وارننگ سائنز بتاؤں گا جو اس کو اگنور کرنے سے آپ کو لاکھوں کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی گاڑی کا کافی نقصان ہوگا، آپ کی کافی کاسٹ آئے گی اس کو صحیح کرنے میں۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ نئی گاڑی ہے تو خراب نہیں ہوگی، آپ کی لاپرواہی سے گاڑی خراب ہوتی ہے۔ نئی گاڑی ہے تب بھی خراب ہو سکتی ہے، پرانی ہے وہ تب بھی ٹھیک رہ سکتی ہے، کیونکہ آپ کو اس کو چلانے کے لیے گاڑی کی جو کمیونیکیشن ہے، جو آپ کو گاڑی بتا رہی ہوتی ہے، آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے، وہ کمیونیکیشن آپ جب نہیں سمجھتے تو آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کمیونیکیشن کیا ہے؟ وہ گاڑی آپ کو وارننگ سائن دے کے کرتی ہے کہ میرے اندر یہ مسئلہ آ گیا، اب اس کو آپ چیک کرو، اس کو ٹھیک کرو، پھر صحیح ہے۔ گاڑی آپ کو میں بتا دوں کبھی بھی چلانے سے خراب نہیں ہوتی، گاڑی کی کمیونیکیشن آپ جو کر رہی ہوتی گاڑی آپ سے، وہ نہ سمجھنے سے گاڑی خراب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو سائن ہے، یہ سائن جو ہے یہ کس چیز کا سائن ہے؟ یہ آپ کا بریک سسٹم جو ہے اس کا وارننگ سائن ہے۔ اگر آپ نے بریک ریپیئر کروائی ہے یا بریک کا فلوئڈ کہیں سے لیک ہو گیا، کم ہو گیا، تو یہ وارننگ سائن آئے گا۔ اب اس کو اگنور کرنے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس کو اگنور کرنے سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ بریک جو ہے وہ فیل ہو سکتی ہے۔ بریک لوز ہوگی تو آپ کو پریشانی ہوگی راستے میں۔ اگر آپ کی بریک فیل ہوگی ہے، آپ کو پتہ چل گیا، آپ رک گئے ہیں، پھر آپ آگے راستہ کور کرنے میں آپ کو مشکل ہوگی۔ وہ جو راستے میں آپ کو مکینک ملیں گے وہ بھی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ آئے ہیں، تو وہ کوئی آپ کے جاننے والے تو ہوتے نہیں، وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، آپ کو ناقص ریپیئر اور کاسٹلی ریپیئر کر کے دیتے ہیں۔ یہ وارننگ سائن تب بھی آئے گا جب آپ نے کہیں بریک ریپیئر کروائی ہے، اس کا فلوئڈ جو صحیح طرح نہیں ڈالا ہے، یا پھر فلوئڈ کہیں سے لیک ہے، تو یہ وارننگ سائن آ جائے گا۔ تو اس کو اگنور بالکل نہیں کرنا۔ نمبر 2 پہ یہ والا وارننگ سائن، یہ اصل میں انجن بنا ہوا ہے، یہ انجن کا وارننگ سائن ہے کہ انجن میں کوئی پرابلم آیا ہوا ہے۔ اس کو اگنور کرنے سے آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کا انجن خراب ہو سکتا ہے، آپ راستے میں رک سکتے ہیں، آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انجن خراب ہو گیا تو وہ ایک میجر ایکسپینس ہے گاڑی کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بیٹری کا سائن، یہ بیٹری بنی ہوئی ہے، پلس مائنس ٹرمینل ہے، یہ بیٹری بنی ہوئی ہے۔ اب یہ سائن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ بیٹری کی چارجنگ میں کوئی ایشو آ رہا ہے۔ چارجنگ میں ایشو کب آتا ہے؟ جب آپ کا جنریٹر کام نہیں کر رہا، یا پھر آپ کی وائر جو ہیں بیٹری کے ٹرمینل لوز ہوں، تب بھی ہو سکتا ہے، یا بیٹری آپ کی خراب ہو گئی ہے۔ بیٹری خراب ہونے سے تو یہ کم ہی سائن آتا ہے، یہ آپ کا موسٹلی سائن آتا ہے جنریٹر کے کام نہ کرنے سے، یا جنریٹر کی کوئی تار جو ہے وہ لوز ہونے سے آتا ہے۔ اس کو اگنور کریں گے تو آپ راستے میں رک جائیں گے، آپ کا سفر پورا نہیں ہوگا، بیٹری ڈرین ہو جائے گی۔ جب بیٹری ڈرین ہو جائے گی گاڑی بند ہو جائے گی۔ کچھ سائن ہوتے ہیں جس کو اگنور کیا جا سکتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جن کو اگنور کرنا نہایت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، آپ کی جان کے لیے بھی، آپ کی گاڑی کے لیے بھی، آپ کی جیب کے لیے بھی، آپ کا میجر ایکسپینس آئے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہ سائن ہے۔ یہ سائن کیا ہے؟ جو آپ کا کولنٹ ہے اس کا ٹمپریچر بتا رہا ہے۔ جو گاڑی کے اندر کولنٹ ہوتا ہے، جو ہم ریڈیٹر میں پانی ڈالتے ہیں، یا اس کو کولنٹ کہتے ہیں، کولنٹ ڈالنا چاہیے، پانی ڈالنا بھی نہیں چاہیے۔ تو کولنٹ کا ٹمپریچر، ہر گاڑی جو ہے ایک خاص ٹمپریچر پہ جا کے چلتی ہے، اس کے انجن کا ایک خاص ٹمپریچر ہوتا ہے، وہ اٹین ہوتا ہے تو پھر وہ اچھی اپنی فل پرفارمنس دیتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک تھرموسٹیٹ لگا ہوتا ہے گاڑی کے اندر، وہ بھی نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ انجن کو پوری ٹمپریچر نہیں ملتا تو وہ پوری پرفارمنس نہیں دیتا۔ آپ کا فیول کا ایکسپینس بھی ہوتا ہے، اور آپ کا انجن جو ہے وہ ڈسٹروائے بھی ہوتا ہے، جلدی خراب ہو جائے گا، جلدی اس کے رنگ پسٹن ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ سائن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے کولنٹ کا ٹمپریچر جو ہے وہ اوور ہو رہا ہے، تو اس کو اگنور کرنا بھی آپ کے انجن کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو میجر ایکسپینس آئے گا ریپیئرنگ میں۔ اگر آپ اپنے CD70 موٹر سائیکل کی ایوریج بڑھانا چاہ رہے ہیں، اس کی فیول مکسچر اچھے سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اوپر آئی بٹن پہ کلک کریں، آپ کو اس کے متعلق ویڈیو مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ والا یہ سائن جو ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی گاڑی میں پیٹرول جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، تو پیٹرول ڈلوا لیں۔ تو اگر آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، موٹر وے پہ لیٹس سپوز جا رہے ہیں، تو اس کو آپ نے اگنور کیا ہے، تو آپ کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو آپ رک جائیں گے، اپنی منزل پہ نہیں پہنچیں گے۔ تو اس سائن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ ہمیشہ پیٹرول زیادہ ہی ڈلوا کے رکھیں، کم نہ ڈلوائیں۔
गाड़ी बंद हो जाए तो उसको फिर टो करना या फिर उसको लेके जाना मुश्किल हो जाता है। अब एक और बड़ा अहम साइन है ये वाला, ये है एयर बैग का साइन। ये एयर बैग दिखा रहा है कि आपका एयर बैग फंक्शन जो है वो एक्टिवेट हो गया। ये ज़रूरी नहीं कि आपका एयर बैग एक्सीडेंट में ही एक्टिवेट होगा, ओवर स्पीड पे या कोई सेंसर के प्रॉब्लम से वो एक्टिवेट हो सकता है और वो खुल भी सकता है। इसको बिल्कुल नहीं इग्नोर करना आपने। अगर तो आपका एयर बैग बगैर एक्सीडेंट के भी ओपन होता है तो ये आपको इंजरी कर सकता है, इससे आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो इसलिए इस साइन को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। इसके बाद एक और बड़ा अहम साइन है जिसको इग्नोर करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, वो ये वाला है। ये क्या है, आपका जो इंजन ऑयल है उसका साइन है कि इंजन ऑयल जो है वो लो है या ख़त्म हो गया है। तो जब भी आपने लंबे सफ़र पे जाना है तो कुछ साइंस होते हैं जो आपको इग्नोर करना बिल्कुल नहीं चाहिए, ख़तरनाक हो सकते हैं। एक ये साइन है ABS। ये आपकी ABS ब्रेक जो है, ब्रेकिंग सिस्टम है, उसमें इशू हो सकता है जिसकी वजह से ये साइन ऑन हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाले साइन जो मैंने बताए हैं, जब भी आपने लंबे सफ़र पे जाना है इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, तो आपको ज़्यादा सारा नुकसान हो सकता है। आपकी गाड़ी का नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता आपकी जान का नुकसान हो सकता है। एक तो ये है कि ब्रेक सिस्टम ख़राब है, उसका साइन है। एक ये है कि इंजन में कोई ख़राबी है, उसका साइन है। एक ये है कि आपकी बैटरी चार्जिंग नहीं हो रही। एक ये है कि आपका कूलेंट टेम्परेचर जो है वो ओवर हो रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है तो गाड़ी आपकी हेड गैसकेट ख़राब हो सकती है या ओवरऑल इंजन ख़राब हो सकता है। पेट्रोल का पूरा होना बहुत ज़रूरी है लंबे सफ़र के लिए। फिर आपका जो एयर बैग है उसका वार्निंग साइन बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपका जो ABS ब्रेक सिस्टम है वो भी सही चलना चाहिए। आपका इंजन ऑयल का साइन जो है ये भी इग्नोर करने के बिल्कुल काबिल नहीं है। बाकी कुछ साइन हैं जो हम इग्नोर कर सकते हैं, हम बाकी साइन भी देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो साइन है ये डीजल इंजन गाड़ियों में होता है। ये साइन जब ऑन होता है तो फिर हमने गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना, गाड़ी को स्टार्ट तब तक करना है जब तक ये साइन ऑफ ना हो जाए। डीजल इंजन गाड़ी जो है वो प्लग उसके और तरह से काम करते हैं, प्लग हीट होते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होती है। ये जो साइन है ये आपकी गाड़ी ट्रैक्शन कंट्रोल जब करती है तो तब ऑन होता है कि गाड़ी अब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है उसका, तो आपको पता चल रहा होता है कि अब स्लिपरी जगह है या इस तरह वो ट्रैक्शन कंट्रोल कर रही है गाड़ी। ये जो साइन है ये आपकी हैजर्ड्स लाइट जो है वो ऑन करें तो फिर ऑन होता है। और ये जो साइन है ये आपका टायर प्रेशर का साइन है। टायर के अंदर प्रेशर जो है वो ये बता रहा है अगर प्रेशर में गड़बड़ हुई है तो ये साइन ऑन हो जाएगा। अब ये जो साइन है ये विंडशील्ड डिफ्रोस्ट का साइन है। जो हम आगे वाले शीशे को हवा डालते हैं ना, जब सर्दियों में फॉग आ जाती है तो वो फॉग ख़त्म करने के लिए ये साइन जो है ये ऑन होता है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये जो है ये फॉग लाइट इंडिकेटर है, फॉग लाइट ऑन करें तो ये साइन ऑन होगा। ये जो आपका ESP सिस्टम है ये आपका गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल करता है। जो आपकी या तो बहुत ज़्यादा आपने स्टीयरिंग घुमा दी है या कम घुमाया है तो ये उस चीज़ को मॉनिटर करता है। ये जो साइन है ये आप बेल्ट नहीं लगाते, जो आपका सीट बेल्ट है तो उसके लिए ये साइन ऑन होता है। ये जो साइन है ये आपकी जो ब्रेक है, ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक के जो पैड हैं उसका साइन है कि ये ब्रेक सिस्टम में कोई इशू है, तो ये भी आप इग्नोर ना करें। आगे चलते हैं यहाँ से। मेहरान कार की एयर फ्यूल मिक्सचर कैसे सेटिंग करते हैं उसकी वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। ये साइन जो है ये आपका कोई एक आधा दरवाज़ा अगर खुला रह गया तो उसके लिए ये साइन ऑन होता है कि कोई एक आधा दरवाज़ा आपका गाड़ी का खुला हुआ है। ये जो साइन है ये देखें, ये स्टीयरिंग व्हील है। ये स्टीयरिंग व्हील का वार्निंग साइन दे रहा है कि स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल में कोई इशू है उसका, या तो स्टीयरिंग का जो फ्लूइड है पावर स्टीयरिंग का वो ख़राब है या उसके में कोई इशू आ रहा है, तो ये भी साइन आप इग्नोर ना करें। ये साइन जो है ये आपके गियर बॉक्स का साइन है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो है उसका साइन है कि उसमें कोई आपके गियर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए ये साइन ऑन हो जाता है। ये जो साइन है ये ABS और ये साइन दोनों इकट्ठे कई दफ़ा ऑन होते हैं। ये क्या बताते हैं कि आपके ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये साइन जो है ये भी इग्नोरेबल नहीं है। एक साइन जो है वो मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया था, वो ये था।
ये आपका है क्लच पैडल दबाने वाला साइन के क्लच आप दबाएं, उसके लिए ये साइन ऑन होता है। दोस्तों गाड़ी आपके साथ बातें करती है, कम्युनिकेशन करती है। गाड़ी की कम्युनिकेशन को समझा करें ताकि आप भारी नुकसान से भी बचें और आपकी गाड़ी की भी हिफाजत कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ जाए तो आप उससे फ़ायदा उठा सकें।